नमस्कार सांग मैंने आज आम आसलु कलापत्र गोटे बाहर एवं बर्तमान आप देखिपे मुझे कलापत्र फतेगढ़ राम मंदिर को जाऊँगी। देखो आप राम मंदिर रोडटा देखो जो राम मंदिर को जाइए फतेगढ़ रोड कलापत्र दे फतेगढ़ जाते चिकण अच्छी के सुंदर अच्छी जहा हो परिष्कार परिच्छन्न रोडटा भी अच्छी देखिपे आप कादुआ मादुआ से माटी तो धान कटा चलती रोड घाटे माटी पड़ी किसी असुविधा नहीं। किंतु रोड देखो पूरा चिकण अच्छी परिष्कार अच्छी कौट खाल ना सबुठी सामान आ बहुत भल लगुच। आम बर्तमान चलू राम मंदिर आप देखिपे मुझे कलापत्र रोड अच्छी बर्तमान मुझे कलापत्र रोड अच्छी कलापत्र फतेगढ़ मात्र 4 किलोमीटर फतेगढ़ गाँ ठू मंदिर मात्र 2 किलोमीटर 4 6 किलोमीटर आमर जदि चाहिए भुवनेश्वर भुवनेश्वर रु भुवनेश्वर फतेगढ़ हूँ राम मंदिर हूँ 63 किलोमीटर टोटाली 63 किलोमीटर आपण गाड़ी नहीं आसत जहाँ करूँ 63 रु 65 हम ताठू कमी होनी आप देखिए आसतु थे फतेगढ़ राम मंदिर बुलतु बहुत सुंदर लगुच। आप देखो मुझे आसिक पहुँची गला बर्तमान फतेगढ़ पछापछी माने फतेगढ़ टू 50 मीटर देखो आप से पहाड़ जो देखा पहाड़ ही अच्छा एन से रोड रे देखो जो आमर काली नदी अच्छी गोटे जे कि सेटा आमर महानदी रू आई यही नदी द्वारा जे कहते बाघमारी बुड़ी जाए बोली बाघमारी रोड बुड़े यही पानी ही बुड़े दिए। देखो बर्तमान मुझे फतेगढ़ छक सांग मैंने बर्तमान मुझे फतेगढ़ छक हो कि माटर बाटे आपको पाइबे राम मंदिर जो पहाड़ को जावाई जो अंका बंका रोड कि सुंदर लगुच ऊपर गाड़ी चलाऊँ किंतु एति ध्यान दिंतु सब ऊपर को जावाक हेले गाड़ी धीरे स्थिर नियंतु ब्रेक ठीक थी देखिए गाड़ी ऊपर ने नहीं जाकि बुलिक आसवे धीरे स्थिर जातु के तरतर हूँ जेहेतु राम मंदिर जावाक जो बाटटा से अंका बंका रोड माने बहुत घाटी रोड से घाटी रोड रे आपण मैंने टिके चिंता करके धीरे स्थिर ही ने सब मन रखा आजिका जीवन काली की ना से बचाक हेले प्रभु पाखक पाद दर्शन करने आप धीरे स्थिर जी राम मंदिर आप देखुए ये तो मुझे यूटर्न मारि ये रोडटा कम हो बर्तमान बहुत डेभलपमेंट हाउला हाउला कला जहाँ फतेगढ़ टा राम मंदिर द्वारा सुनार गाँटा हो जना पड़ी देखु आ कि मट आगे मु गड़ी कटि राम मंदिर देखो आप देखिपे ये जो बाइकटा कटिकला से मु पशि राम मंदिर रोड यहाँ से जो गाँव रे बाट थी से एपट बाट कराला ये जो बाटटा है बहुत सुंदर लगे पिचु है सब कम सर पिचु आरी भर पड़ देखो कि धूली बहुत उड़ूची प्रदूषण बहुत हो जा हो पाखापाखि राम मंदिर पाखापाखि मु पहुँची गला किसी समय देख प्रभु रामचंद्र श्रीराम मंदिर देखागला बर्तमान श्रीराम मंदिर देखागला बर्तमान आम पहुँचीजु आपन को कहीदे देखिए जो रोड है देख कि रोड ये जो रोड देखुटी आप देखो घाटी रोड यही घाटी रोड आप धीरे स्थिर चलेबे आई जो घाटीटा देखो ये घाटीटा प्रथम आग रोड थिला एठी रोड कटिके एमती समतल टिके जस्ट लिमिट बाय जो घाटी से भाया कर जहा देख प्रशासन जब आहरी आप फोकस पके बहुत सुंदर हाँ आ बहुत डेभलपमेंट श्रीराम मंदिर मिनिमम 500 फुट उपर बोधे राम मंदिरटा होता हूँ नयगढ़ जिला फतेगढ़ रे हाँ कटक जिला यहाँ जीव यहाँ नयगढ़ कटक जिला यहाँ कटक जिले में जाऊँगी ना यहाँ कटक नुह तो यहाँ जाऊँगी सरी कटक आम कलापत्र जाऊँगी कटक यहाँ जाऊँगी नयगढ़ जिले में आटा फतेगढ़ अच्छी नयगढ़टा देखो देखते देखले देखले कि घाटी देखुन तो ओह पत्थर पूरा विश्वास करेंगे केते टंका खर्च हो पत्थर कटा ही रोड मानिया पड़ो से जो लोक जी एटी राम मंदिर कर पूर्वतन फतेगढ़ पूर्वतन जी कि जिला परिषद थे तापर एमएलए होते जहाँ धन्यवाद देवा बोले जहाँ को आम आखि दृश्य आम ओडिशा आम ये अंचल अंचल माटी
ଯାହାକି ଗୋଟେ କାମ କରିଛନ୍ତି ରାମ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିକି ସେ ତାଙ୍କ ନାଁ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ଏରିଆର ନାଁ ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ଏରିଆ ଏମିତି ନାଁ ରଖିଛନ୍ତି କହିବାର କଥା ନୁହଁ, କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର କରିବାକୁ ବହୁତ ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ବାଟ ଦେଖିଲେ ଏଇଟା ପ୍ରଥମର ବାଟ ଥିଲା, ମୁଁ ଯେଉଁ ଆଗର ଥର ବାଟ ଦେଖିଥିଲି ସେ ବାଟରେ ଏ ବାଟଟା ସେମିତି ପୁରା ଘାଟି ରୋଡ଼ ପୁରା ଏସବୁ ଏମିତି ଘାଟି ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ଘାଟି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ମୁଁ ୟୁ ଟର୍ନ ମାଇଲି ଗୋଟେ ଦେଖ ଦେଖ କେମିତି ଘାଟି ୟୁ ଟର୍ନ ଦେଖୁଛ। ଆଉ ଏମିତି ହାଉଲେ 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 ଯିବେ, ମୁଁ ଯେମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ତ୍ରୀ ନେଇକି ଯାଉଛି ସେଇଭଳିଆ ନେଇକି ଯିବେ। ଆଉ ଏଇ ଭାଇ କିଆ ହୁଆ साला काल लगे है क्या है ऑटो ऊपर को पड़े जाऊँ भाई ଯାହା ହଉ ଅଟୋ ଭାଇକି ନମସ୍କାର ସାଲୁଟ ଅଟୋ ନେଇକି ପଳାଇଛି ଉପରକୁ ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ମନ୍ଦିର ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲି, ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ପୁରା ମନ୍ଦିର ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲି। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ହେଲି, ତାପରେ ଯିବି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ମୁହାଁ ହେଇଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବାଇକ୍ ପାର୍କିଂ ହେଇଛି, ବାଇକ୍ ପାର୍କିଂ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଯେଉଁ କମିଟି ପିଲା ୱିଥ୍ ଦୋକାନ ବଜାର କରୁଛନ୍ତି ୱିଥ୍ ଯେଉଁ ସେଇଗୁଡ଼ା ବାଇକ୍ ପାର୍କିଂ ହେଇଛି। ଅଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ ଦେଖି ଯେଉଁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ସେ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି କେମିତି ଏଇଠି ମୁଁ 30 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଟିକେଟ୍ କରିବି ଆଉ ପାର୍କିଂ ଟିକେଟ୍ କରିବି। ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ମୁଁ ପାର୍କିଂ ଗଡ଼େଇବି ଗାଡ଼ି, ଏଇଠି ମୋର ସମସ୍ତେ ଓହ୍ଲେଇଲେ, ଯିଏକି କଷ୍ଟମର ଯାଇଥିଲେ ସିଏ ଓହ୍ଲେଇଲେ। ଆଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ମୁଁ ଯିବି ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ରାମ ମନ୍ଦିର ଫତେଗଡ଼ ରାମ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଡ଼ି ତ ପାର୍କିଂ କରିଦେଲି, ଏବେ ଯାଉଛି ଉପରକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଥିଲି ତାର ରୋଡ଼ ସଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଉଥିଲି, ତାପରେ ଦେଖେଇବି ମନ୍ଦିରର ସଦୃଶ୍ୟ। ଆଗକୁ ଚାଲିବା ଯିବା ଦେଖିବା କ'ଣ କେଉଁ ଜାଗା ମନ୍ଦିର ଅଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ବହୁତ ଥର ଆଇଲାଣି ମୁଁ ଏଠିକି, ଏଥର ବି 6-7 ଥର ହେଇଗଲା ଫତେଗଡ଼ ରାମ ମନ୍ଦିରକୁ, ପୁଣି ବି ଦେଖେଇଦେବି ଏବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ରାମ ମନ୍ଦିର ଆସିଗଲା, ଯାହା ପାର୍କିଂରୁ ଏଇଟା ମୁଁ ଫୋକସ୍ କରିଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ମନ୍ଦିର, ଯାହା ହଉ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଙ୍କର ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଆଉ ତା ଚାରିପଟେ ଯେଉଁ ଗଛ ବୁଛ ଲାଗିଛି, ବୃକ୍ଷ ଲାଗିଛି, ସିଏ ବି ଅଲଗା ମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଯାହା ହଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଟା ଦେଖ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଆସିଲି ପାହାଚରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପାହାଚରେ ମୁଁ ଚଢ଼ି ଚାଲି ଆଗକୁ ଚାଲିଲି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ବହୁ ଲୋକ କେମିତି ଯାଉଛନ୍ତି, ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ଆସୁଛନ୍ତି। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ମୁଁ ଯାଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ମୁଁ ଦର୍ଶନ କରିନାହିଁ, ଆଜିକି 3-4 ମାସ କି 5 ମାସ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିନଥିଲି। ପୁଣି ଥରେ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଡାକରା ଆଇଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଏବେ ବି ବାଟ ମୁହଁଟା କାମ ଚାଲିଛି, ଯିଏକି ବର୍ଷା ଫର୍ଷା ହେଲେ ଯେଉଁ ଓଦା ହେବେନି ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ତାର ଯେଉଁ ମାନେ ଉପରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଚାଦର ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଚାରିପାଖ କେତେ ଭିଉ ଦେଖ, କେତେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଫଟୋ ଉଠିଲେ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ ମନ୍ଦିର ଚାରିପଟ ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଆସିଥିଲି, ଯେତେବେଳେ ରାମ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେଇଥିଲା ସମୟରେ ମୁଁ ଆସିଥିଲି, ଏଇ ଯେଉଁ ଚାରିପଟ କାମ ଚାଲିଥିଲା, ଏ ଯେଉଁ ପାଚେରୀ କିଛି ହେଇନଥିଲା, ଆଗରେ ଖାଲି ଗେଟ୍ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଚାରିପଟ କିଛି ବି ଏତେ କାମ ହେଇନଥିଲା। ଫାଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲି ସେତେବେଳେ ମନ୍ଦିରର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଏଇଟା ରୋଷେଇଶାଳ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ସାର୍ ଭାଇମାନେ, ଏଇଟା ରୋଷେଇଶାଳ ଦେଖୁଥାଅ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁଠି କହନ୍ତି ରୋଷେଇଶାଳ। ଆଉ ଯଦି ଭୋଗ ପୂଜା ଲାଗିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ଠାକୁରଙ୍କର ଯେଉଁ ଚକ୍ର ଅଛି, ନୀଳଚକ୍ର ଅଛି, ସେ ଯେଉଁ ଚକ୍ର କୁଇଣ୍ଟାଲ 1.5 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଲେଖା କି 2 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଲେଖା ହେବ ଗୋଟେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେ କାହିଁକିନା ଆଣିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଥିଲୁ ସେଇଠି, ଆଉ ସେଇଟା ଉପରକୁ ବନ୍ଧା ହେଇକି ଉଠା ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଦେଖ ଆଗକୁ ଦେଖ କି ଗଛ ଲାଗିଛି, ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁନି? ଏଇ ଆମର ମନ୍ଦିର ଅଛି, ମାଆଙ୍କର ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଏଠି ଅଛି, ଲୋକ ଦେଖା ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଆସନ୍ତୁ ଫତେଗଡ଼ ରାମ ମନ୍ଦିର ବୁଲିବାକୁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା, ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ ଏବଂ ଖୁସି ମନେଇବେ। ଆଉ ଏଠି ଯିଏ ପାଦ ଦେଇଛି ଆଉ ଏଠି ଯିଏ ବସିଛି ଘଣ୍ଟାଏ, ତାର ମାନେ ଭିତରେ ଥିବା ଦୁଃଖ ଯାହା ସବୁ କୁଆଡ଼େ ପାଣି ଫୁଟକା ଗାର ହେଇକି ଲିଭି ଯାଉଛି। ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି। ଏଠି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଦର୍ଶନ କରିବ, ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବ, ଆଉ ଆପଣ ମନସ୍କାମନା କରିବ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଆଉ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତା ସେ ପୁରା ମାର୍ବଲରେ ଗୋଟେ ହେଇଛି, ହ୍ୱାଇଟ୍ ମାର୍ବଲରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ତିଆରି ହେଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ବହୁତ
ମନ୍ଦିରଟା ମୁଁ ଦେଖେଇଦେଲି ଆପଣଙ୍କୁ, ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ। ବୁଲାବୁଲି ସାରିଦେଲୁ ରାମ ମନ୍ଦିର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପଳେଇବୁ ଫତଗଡ଼, ସରି କଳାପଥର ପଳେଇବୁ। ବାହାଘରିଆରେ ଆସିଥିଲୁ, ପଳେଇଲୁ ଯାହା ହଉ ପାଖରେ ଅଛୁ ବୋଲି ରାମ ମନ୍ଦିର ଫତଗଡ଼କୁ ପଳେଇଲୁ। 4 କିଲୋମିଟର ବାଟ ମାତ୍ର କଳାପଥରକୁ, ଏଠିକି 4 ଉପରକୁ ଆସିବା 2, 6 କିଲୋମିଟର। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଳାପଥରକୁ ପଳେଇଛୁ। ଆଜି ରାତି 8ଟା କି 7:30 ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ପଳେଇବୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଟିଆ। ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରାମ ମନ୍ଦିରର ମେନ୍ ଗେଟ୍, ଯିଏକି ଗେଟ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଯାଇପାରିବେ। ଆଗରେ ତ ଅଛି ଦେଖୁଥିଲେ ଯେଉଁ ଘର ଅଛି, ସେଠି ଚପଲ ଫପଲ ଧୋଇକି ଉପରକୁ ଯାଇପାରିବେ। ଷ୍ଟାଣ୍ଡଟା ଦେଖିଦେଇଛି, ଆଉ କିଛି ଭିୟୁ ଦେଖିଦେବି, ତାପରେ ଏଣ୍ଡ କରିଦେବି। ଆଉ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ବୋଲ ଏ ଦେଖିବୁ ଆଲୋ, ଏ ରାମ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଚଢ଼ିଲେ ଆମ ଗାଁ ଦିଶୁଚିଲ। ଏ ବୋଉ ଏ ସତରେ ଦେଖିବୁ, ଏ ରାମ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଚଢ଼ିଲେ ଆମ ଗାଁ ଦେଖାଯାଉଛି। ଦେଖୁଛୁ ତ କେତେ ଜାଗା ପଡ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି, ସବୁ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଏ ବୋଉ ଏ ଦେଖିବୁ ଆଲୋ। ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଏଇଠୁ ବନ୍ଦ ହେଲା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ରାମ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ। ମୁଁ ଅଜୟ ଟୋକା।